के मूरत है जग आयो। लोक सुनियो परलोक सुनियो, बिद लोक सुनियो सब दर्शन पायो। संगत पार उतारन को, गुरु नानक साहिब पंथ चलायो। वाहिगुरु श्री गुरु नानक साहिब, धार के मूरत है जग आयो। आद करो गुरुदेव को बंदन, वाहिगुरु मुख माहे उचारी। दोए कर जोर करो चरणा पर, जाऊं सदा गुर को बलिहारी। कान सुने उपमा गुर की, गुरमूरत ध्यान हृदय में धारी। वाहिगुरु श्री गुरु नानक साहिब, सेवक सरन गली दरबारी। डंडौत बंदन अनक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर बनास। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास। मुँह कुचरै शास्त्र खाट, पिंग गिरन चढ़ जाए। अंध लखै बदरो सुनै, जो काल कृपा कराए। गुरु नानक पुरुषोत्तम परम परावरनाथ। जुगल चरण मम वंदना, घर घर धर परमाथ। गुरु नानक सुख सिंधु को, हाथ जोर प्रणाम। जिस करना ते बढ़ अगी, पावै गत विश्राम। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सलोक साध संगत बिन भ्रम होई, करते कर्म अनेक। कोमल बंधन बाधिया, नानक कर्म है लेख। साध संगत बिन भ्रम हुई, करते कर्म अनेक। कोमल बंधन बाधिया, नानक कर्म है लेख। जो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरां दी महान किरपा सारा सदका आप सारियां संगतां गुरु महाराज की बख्शिश कीते उदम सदका सतगुरु जी के पावन पवित्र दरबार गुरुद्वारा श्री बेर साहिब जी विखे हाजरी भरते हुए चल रही स्थान की मर्यादा के अनुसार अमृत वेले सतगुरु जी का प्रकाश होया और पंज बाणियों का नितनेम श्री आसा जी की वारदात संपूर्ण कीर्तन हरजस और लड़ीवार धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी पावन गुरबाणी की कथा विचार श्रवण करने वास्ते गुरु महाराज के पावन चरणों में हाजरी भर रहे हो। 928 अंक ते
कथा पहुंची है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने कलयुगी जीवां की कल्याण वास्ते अमृत रूप बाणी बख्शिश की है। युग युग आपो अपना धर्म है, सोध देखो वेद पुराण। समय समय दे नाल इस संसार के उत्ते बहुत सारे महापुरख भी आए। उस समय मुताबक जीवां की कल्याण वास्ते किस तरह के साधन लोड़ींदे सन, उसी प्रकार उन्होंने उपदेश दिते और कल्याण का रास्ता दसदे दसाउंदे रहे। उम्रां भी लंबियां सी, शरीर भी तंदुरुस्त सी और कुदरती वस्तुआं भी बड़ियां सुते सित उपलब्ध होंदियां सन। ते समां जिहड़ा सी सतवादी लोग वधेरे सन और फिर त्रेता युग आया, कला घटती गई, जगह का प्रभाव बहुत हो गया। राजे महाराजे बड़े बड़े यज्ञ करते सन, पुन प्रताप नाल प्रजा की रखिया पालना करते सी। कला घटी, द्वापर युग आया कि पूजा का युग ज़्यादा आ गया। वो पूजा जिहड़ी सी बहुत वंडी गई। पहला 3 देवते सी, फिर 33 करोड़ हो गए। देवियां 9 करोड़ थाप लियां, 49 करोड़ भूत प्रेत थाप लए। तो बस इस जाल में दुनिया बड़ा उलझ गई। हुण इन्हां नूं तां खुश करना भी बड़ा औखा। ये कलयुग का समा आया, हाले भी कई लोगों के मनां च ऐसा प्रभाव काफ़ी है। वो जिहड़े पुराने संस्कार होंदे हैं वो कई बारी अपना प्रभाव देर तक पाई छड्डदे हैं, पर मानवां दा भी असर हुंदा है। सो इस वास्ते गुरु साहब ने उम्रां भी घट है, तंदुरुस्ती भी इस तरह ही है, उपजीविका भी बड़ी कठिन हुई हुई है। इस वास्ते गुरु महाराज ने दया करदियां हैं कि सतयुग विच सत सी, त्रेता जागृत सी, द्वापर च पूजा सी। इन्हां कलयुगी जीवां का भला होवे कि नहीं। ना तो इन्हां दा सतवादी बनना भी बड़ा औखा है और यज्ञ वगैरह वो समग्री या उस तरह के विद्वान पुरुष मिलने भी बड़े औखे हैं। विधि विधान समझना बड़ा कठिन है। ते पूजा भी इन्ना जिहड़ा है बड़ी औखी है। ते गुरु महाराज ने कैसी कृपा की, नानक कै घर केवल नाम। केवल एक शुद्ध परमेश्वर का जिहड़ा नाम है, वो जिहड़े सतवादी सी, नाम का आसरा तो फिर भी लेना पैंदा सी, क्यों नाम तो बिना सत आ ही नहीं सकता। ਉਹਦਾ नाम ही सत्य है, बाकी तो सारा झूठ ही है। जगह च भी अक्सर मंत्र वगैरह तो पढ़ने ही पैंदे सी, पूजा वेले भी कोई ना कोई शब्द पढ़ना ही पेगा। तो फिर क्यों ना सीधा परमेश्वर के नाम की आराधना करिए।
ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਦੱਸਿਆ। ਨਾਮ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਰ ਏਕ ਜੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨੈ, ਆਂਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦਾਤ, ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਮੀ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇਖ ਕੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦਵੈਤਵਾਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੰਤਰੰਗ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਸਰਵਤਰ ਪੂਰਨ, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪਣਾ ਜਪਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਾਮ ਤੇ ਮਗਤਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੁਠਾਟੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਨੀ ਛਾਨੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੋਰ ਵੀ ਕੁੱਟ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਰਾਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਕੜੀ ਬੱਟੇ ਧੋਂਦੇ ਆ। ਸੌਦਾ ਤੋਲਣ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੋਲਦੇ। ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਾਮ ਦੀ ਸੌਖੰਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸਗੰਧਾਂ ਵਗੈਰਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਤਲ। ਪਰ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਭੇਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸੋਈ ਰਾਮ ਸਭੇ ਕਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਮ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਤਕ ਹਾਲ ਕੌਤਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਕੋੜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ 3 ਵਾਰੀ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਨੇ ਰਾਮ 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 ਕਹਾ, ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਖੁਸ਼ ਖੁਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਪਏ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਾ ਵੀ ਪੁਰਖਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ, ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਬੁਣ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋੜ ਸੀ, ਤੁਹਾਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਮਿਲਾਪ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਰਾਮ ਕਹਾਇਆ। ਆ ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਰਵਟ ਜੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਰਵਟ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ, ਲਾਗ ਗਲੇ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ। ਹੋਂ ਬਾਰੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ, ਕਰਵਟ ਦੇ ਮੋਕੋ ਕਾਹੇ ਕੋ ਮਨ। ਕਿਆ ਗਲਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਸਤਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਜਨ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
परमात्मा भी व्यापक स्वरूप है, राम रमया होया। एक बारी कह दें वो सारे ब्रह्मंडां खंडां विच शब्द गूंजदा। जिवें देश का राजा बोले तो वह हुक्म सारे देश में चलदा। मिनिस्टरां दा आपो अपने MLA DC FDM उन्हां दा अपने हलकियां च, राजा बोलदा सारे देश विच। इस तरह जिहड़े परमेश्वर दे प्यारे ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਆਪਕ ਸਰੂਪ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਭੇਦ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਰਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਘੂੰ ਘੂੰਆਂ ਨਾ ਦਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਰੇ ਜਰਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਕਹਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਤਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਾ ਕੇ ਮਨ ਦਾ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਰੋਗ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਕਹਿਨ ਮੈਂ ਭੇਦ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਏਕ ਵਿਚਾਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਸੋਈ ਰਾਮ ਸਭੇ ਕਹੇ, ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋਈ ਕੌਤਕਹਾਰ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਪ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਮ ਕਿਆ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਧਰੂ ਨੇ ਜਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਜਪਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਜਪਿਆ? ਜੇ ਰਾਮ ਕਿਹਾ ਤੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਜਪਿਆ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਾਂ ਰਾਮ ਉਹਾਂ ਰਾਮ। ਹਰ ਥਾਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੱਤੇ ਥੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਗੁਰਜ ਮਾਰੀ ਤੇ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਥੰਮ ਪਾੜੋ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਨਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਜੁਗਾਤ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਜਪਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਜਪਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਸੰਕਟ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਥੇਰਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਜਾਪ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਮਤਾ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੌਤਕ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਦੀ ਦੇਗ ਰਗੜਾਈ ਗਈ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੀ ਲਓ ਵੀ,
एक उन्होंने कहा कुरले करके सुट दो, जिन्हें कुरले करके सुटे सुनाओ भी नशा नुशा आया। कहते महाराज अंदर ही नहीं गया तो नशा कितों आना सी। कहते भी तुहाडा, कहते महाराज हुण तां बस सोने समाध च बैठे हैं, पूरे बलूंद होए हैं, पूरी पीणक लगी हुई है। कहते बस बहुते तो कुरलियां ही करते, अंदर नहीं जाते। तो जिन्ना चिर अंदर नहीं शब्द जाता तो मन की शुद्धि किमें होएगी। जिहड़ा बीज धरती ते पिया रहा वो जानवरों ने चुक लेना, जिहड़ा धरती की हिक च नपया गया गिल देख के वो जमेगा, पौधा बनेगा, वो अपने होर बीज किन्ने पैदा बोल ला दे, ढेर ला दे, मंडियां भर जाणगियां, मालो माल कर देगा। इस तरह ही है, बहुता तो है सही है। इस करके नाम दे जपण का बड़ा फर्क है। सो इस करके महाराज ने कलयुगियां की कल्याण वास्ते बख्शिश की, पर फिर भी बड़ा औखा। कईयों नूं तां तकलीफ बड़ी हुंदी है। ज्यों ज्यों राम कह जन ऊँचे नर निंदक डांस लगा, जन बिछू डसाना जिमें बिछू डंग मारते, आ गंदे गीत दिन रात सुने जाणगे। ते जे बाणी होवे उत्थे बैठणगे, आ घरां सहज पाठ हुंदे आ, सप्ताह हुंदे आ, अखंड हुंदे आ, कई संपड़ भी करते हैं। वो कहते तो ग्रंथियां का काम है, अपना थोड़ी। किसी ने सुनना नहीं, बैठना नहीं, या माया जमा कराती केड़ा होना, हुक्मनामा भेज दो। बाणी सारी हुक्म है, सारी बाणी हुक्म ही है गुरु का। सो इस वास्ते आज्ञा पई अकाल की तवे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। आ सारा गुरु ग्रंथ नूं मनना हुक्म है, बाणी सारी हुक्म है। वह हुक्मनामा है, श्री मुखवाक है। ते कई अज जी मुखवाक बड़ा करड़ा है, अज हुक्मनामा बहुत वधिया है। इसका मतलब महाराज ने भी वधिया घटिया लिखिया हो। बाणी सारी ही शुद्ध स्वरूप है। अपने अंदाजे नाल गल्लां करनियां, ऐसे पैमाने लाने बड़े गलत है। बाणी सारी कल्याणकारी है। गुड़ का किहड़ा कोना मिठा, किहड़ा मिठास तो घट है, मिसरी लै लो। बाणी एक ओंकार तो लैके 18 दसवीस तक बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनी है। ये बाणी का सारी सच का स्वरूप है। तो असीं अपनी बुद्धि ना पैमानिया नाप नाप देखते हैं। अज जी हुक्मनामा करड़ा आया जी, अज बड़ा बख्शिश वाला। कई कहते जे इहो जिहा होवे दूजी वारी फेर लै लो। इसका मतलब जे महाराज ने ताड़ना की है साड़ी गलतियां दूर करने लई, वो सानू पसंद नहीं, दुआ पसंद है। पर महाराज तो कहते जे गुर झिड़कै तां मीठा लगे, बख्शे तां गुर वडियाई। पर असीं अज आपो अपनी बुद्धि के पैमानिਆਂ द्वारा पानी नूं मापण लग पए। ये बहुत बड़ी भुल है, बड़ी गलती। अच्छा, पानी द्वारा संगत विच किसी नूं भाई की पदवी मिल जाए, किसी नूं गुरमुख की पदवी मिल जाए, गुरसिख की मिल जाए, संत भगत की मिल जाए, उत्थे साडा यकीन नहीं। अजकल ये बड़ा चलिया होया, फलाना जी गोल्ड मैडलिस्ट है, अज जिन्नियां बीबियां सारियां गोल्ड मैडलिस्ट है, कन्नां च भी सोना पाई फिरदियां,
गल च भी पाए हुए है, हत्थां 'च भी चूड़ियां पाइयां, नक च भी पाइयां। बीबियां तो सारियां कि गोल्ड मैडलिस्ट होइयां। आ ब्याह शादियां च कुड़मां दे भी मुंदियां मंदियां पा दिंदे, सस्सां दे भी पै जानियां, सहुरियां दे भी पै जानियां, ननाना नूनां नूं भी कुछ मिल जांदा। ये सारा संसार ही गोल्ड मैडलिस्ट बनिया फिरदा। जिहड़ी गुरु ने पदवी दित्ती सी ना भाई दी, ਉਹਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਪਦਵੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ। ਇਹ ਜੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਆ, ਗੋਲਡ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿੱਕਾ ਫੀਤੇ ਨਾਲ ਗਲ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਦਵੀ ਜਾਂ ਕਿ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪਦਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਪਦਮ ਆ ਜੀ। ਪਦਮ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਫੁੱਲ ਦਾ, ਕਬਲ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸੰਤ ਪਦਵੀ, ਸਾਧ ਪਦਵੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਦਵੀ, ਭਾਈ ਪਦਵੀ, ਜਥੇਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਲੀਡਰ ਦੀ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪੰਡਿਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਜੀ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਦਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਨਾਤਨੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਦਵੀ ਕੀ ਦੇਣੀ? ਪੰਡਿਤ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਸਕਾਲਰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਤਤਵੇਤਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਕਿਹੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਦਵੀ ਕਿਹੜੀ ਦੇਣੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਬਭੂਤ ਲਗਾਓ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ। ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਅੱਖਰੀ ਨਾਮ ਅੱਖਰੀ ਸਾਲਾਹ, ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾ, ਅੱਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ, ਅੱਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਬਖਾਣ। ਜਿਹਨੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸਿਰ ਨਾਹੇ, ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਪਾਏ। ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ ਬਿਨ ਆਵੈ, ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਹਾਲ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ? ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਆ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਫਨਾ ਫੈਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਗੰਧਰਵ ਨਗਰ ਆ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜੇਤਾ ਬੋਲਣ ਤੇਤਾ ਨਾਮ, ਜੇਤਾ ਵੇਖਣ ਤੇਤਾ ਧਿਆਨ, ਐਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੋਗ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਰਾਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰੂਹ ਅਵਗਤੀ ਹੈ,
वो कहती मेरी पूजा करो, मड़ी बना दो। आ बहुत सारिया कबरां ते मड़ियां इवें बनिया। जिदन मुसलमान इत्थे रहिंदे सी उदों तक तो बिरली बांझी किसी फकीर की कबर होएगी। हुण तां पिंड पिंड इन्नियां बन गईयां जिहदा हिसाब किताब ही कोई नहीं। ते जिहड़े अमल खा खा के पागल होए और नार मुए कर संपत नासी, मूड मडाए भैया उसने असी, वो कबरां ते पीर बन बन बैठे। मौज बड़ी है। चढ़ावा लोग साडे चढ़ाई जाते हैं, उन्हां दा अमल तोरा तुरिया जाता। ते जिहदे वास्ते महाराज ने कहा कि गोर मड़ी मठ भूल ना मनै, खालसा ताने नखालस जन। ते जो गुरु ने कहा असीं उह तो उल्ट तुरना शुरू कर दिता। खालसा का बनाया सी जागत जोत जपै निसबासर, एक बिना मन नायक नाया नायक ना। कि हुण किधर नूं तुर पए। गल च किरपानां भी पाइयां होंदियां, फिर पीर खानियां ते तुरे फिरदे। ये साडे जी शहीद की जगह, जे पूछे भी शहीद का नाम की है वो नहीं दसदे। तुहाडा शहीद सी उसका नाम नहीं पता। वो जो पुछा लैन जाते आ खड़ा भी तैनूं दिस पिया जिहदे घर का उन्होंने नहीं दसिया। बस इस तरह काम चले जा रहा। ये क्यों? बाणी की कथा नहीं सुनते, इतिहास की कथा नहीं सुनते। हुण होले मुहल्ले ते बहुत दुनिया जानी, कोई हिसाब नहीं। कई तो दूनी पासी जा आते हैं, उधर धीर मलियां दे भाग संधे इधर भी आ जाते हैं कि वह भी खुश रखो, ये भी खुश रखो। चार छफेरे 5 पीरीए बने हुए नगाहे दे भी चले जाते हैं उधर। सो इस वास्ते महाराज कहते एक छोड़ दूजे लगे, डुबे से बनजारे बनजारे। बनजारा सी मक्खन शाह, बनजारा सी लखी शाह। ये गुरु दे शाह बुढ़न शाह, पीर बुद्धू शाह, पीर भीखन शाह, मक्खन शाह, लखी शाह। गुरु नानक दे घर दे गुरसिख शाह। इतिहास किड्डा नाम उच्चा, किड्डियां तपस्या, किड्डियां कुर्बानियां इन्हां दी। ये ठीकरियां दे शाह ने, ये गुरु नानक साहब दे घर दियां बख्शियां दे शाह। सो इस वास्ते कैसा शाह? मक्खन शाह। भाई बैठे सी ना जाल पसार के, मक्खन शाह ने सच्चा गुरु प्रगट किया। गुरु लादो रे गुरु लादो। लखी शाह जिन महाराज के धड़ का संस्कार किया। पीर बुढ़न शाह का चेला दरगाही शाह, नीले भाई जीवन सिंह सीस लैके उत्थे पहुँचे नाडा साहब। महाराज दर्शन सोचता सी, कहते महाराज अज इसे रूप च तुहाडे दर्शन। बुढ़न शाह का चेला सी। सुंदर शाह जिहड़ा बाबा बेदी चंद नूं मिलिया, वह भी बुढ़न शाह का चेला सी। देवनगर विच कट्ठे समाए। ये शाह गुरु नानक साहब के घर दे। लखी शाह बुद्धू शाह भगानी के युद्ध विच 700 मरीज अपने पुत्र शहीद कराए, बख्शा लईयां। महाराज की दस्तार, महाराज केस उस वेले साफ कर रहे थे, केसां समेत कंघा। अज साडे कोल ना केस रहे ना कंघा रहा ते ना दस्तार। उन्हां दा परिवार हाले तक कोई चीज़ां सांभ के बैठा। कईयां ने होले महल्ले से जाके भी हजामत करानी है, उत्थे भी नाइयां दी दुकानां लजांगे भी 2-3 दिन हो गए हुण चुभन लग पाया। उत्थे जाके लजणगे। आनंदपुर साहब जिथे केसाधारी खालसा बनाया,
ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਿੱਟੇ ਲੱਭਣਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਬੀੜੇ ਲੱਭਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਐਸਾ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰੀਤੀਆਂ ਕਰਮ ਛੱਡਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ, ਸਾਡਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਆਓ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਭ੍ਰਮ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਧ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਧ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ। ਦਸੇ ਇੰਦਰੇ ਸਾਧ ਸਾਧ ਕਹਾਇਆ। ਲੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੱਸ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। ਕੁਝੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨ। ਦਸੇ ਇੰਦਰੇ ਸਾਧ ਸਾਧ ਕਹਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਧ ਹੈ। ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਜੀ ਦੇ ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹ ਪਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਭ੍ਰਮ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਤਤਵੇ ਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਮਰ ਰਹੀ ਖਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਤੀ ਕਰਮ ਅਨੇਕ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਭੂਪੇ ਚੇਲੇ, ਯੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੰਤਰੀ, ਡੋਲੀਆਂ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਧ ਕਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਪੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪੇ ਸੰਤ ਕਹਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਛੜੀਆਂ, ਆਵਾਸੀਆਂ ਲੈ ਛੜੀਆਂ। ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਆ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਤਵਾਲ ਪਿੰਡ ਆ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਪਗੜ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬੇਟਾ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਲੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਲ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਖੋਏ ਦੇ ਡੱਬੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬਰਫੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਲੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲੈ। ਬੜੇ ਢੰਗ ਲੋਕ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣ ਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਬੈਠੇ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਮੁਕੋ ਭਾਵੈ, ਡਾਲਾ ਸੋ ਪੇਡਾ ਗਟਕਾਵੈ। ਇਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਧੂ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਭਰਮ ਪਖੰਡ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਤਤਵੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੂਏ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹਨੇਰਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਾਂਦਾ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਤਤਵੇਤਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂਗੇ? ਸੰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ में ਚਾਨਣ ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਮਰ ਰਹੀ ਖਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਤੀ ਕਰਮ ਅਨੇਕ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੰਗਣ ਮੰਗਣ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਹੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਲੀਆਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਹੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਲੂੰਬੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕ ਮਾਰੇਗੀ? ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਵਹਿਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ
क्यों होलिका प्रहलाद की भूआ सी ना, वो तो सड़ के पकौड़ा बन गई सी, तो तुसीं हाले भी होली तो डरी जाने। इस वास्ते कर्मी का सृष्टि किस तरह दे कैसे होना। होली कई ने बनानी है, मूँह रंग रूंग के फिरनगे, होली बनाते बहुत कुछ करते। बस वो जी एक बारी क्रिया चल पी है, जगत की भेटा चाल चलते के पाछा चला, परमार्थ न संभाल देखो जग मूर्त। एक भेड़ कोई डगदी दूजे डिगी जा, बस देखा देखी स्वांग कर भूले भटका एवं संसार तुरया करदा है। कोमल बंधन बाधिया, हाँ एक तो बंधन करड़े होंगे ना, हथ नूं कड़ी लग गई, पैरों नूं बेड़ी लग गई, ये करड़े बंधन है। एक कोमल मोह दे बंधन, मोह बड़ा कोमल है ना, मोह दे विच फसे हुए ये मोह रूपी बंधना विच बजे इन्हां जंजीरां नाल जकड़े हुए हैं। नानक कर्म है लेख, ये कर्म भी की उन्हां दे कर्मां दे लेखे ये जा सत्संगत करनी लिखी। दुरजन लोगों दी माड़ियां सोसाइटियां माड़ियां सभा च जा जा के बहते, जुआरियां को ताश शराबियां दियां नचारां दियां डांस भंगड़े वाली ने महफलों च जा जा बहते। ये संगत थोड़ी होंदे, रासां पैनियां नकलां होंदियां, मुजरे होंदे, बड़े खुश होंदे। सिनेमियां विच कब्बां पब्बां थिएटरां दे विच जिथे लचर गीत गाउंदे आ, उन्हां सोसाइटियां च जा जा इस तरह की इन्हां दी हालत है। नानक कर्म है लेख, इन्हां दे कर्मां दे लेख इहो जिहा सत्संग जाण वाला लेख लिखाया ही नहीं, ते गाहां भी उद्यम नहीं करते कि पिछले जिहड़े माड़े लेख मिटा लईए। संगत दे जोड़े झाड़ के झाड़ू फेर के गुरु घर के भांडे मांज के कोई सत्संग करके सेवा सिमरन करके, पर वो माड़े कर्म इधर आने नहीं दिंदे हन। जो भाणे से मिलिया, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਮੰਝ ਸਖੀ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਵੈਲੋ ਵੀ ਕੁੰਡੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਮ ਜਦੋਂ ਜਾਗਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਕਰ ਨਾਮ ਬਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ। ਕਿਹੜੇ ਵਰ ਲੈ ਲਿਆ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਕੋ ਗੁਰ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ। ਭਾਈ ਵੈਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖੀ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਢੋਲ ਕੁੱਟਦੇ, ਸੰਗਲ ਮਾਰ ਮਾਰ ਦੇ ਸਜਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਰੋਟ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਾਈ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੂਠਾ ਖਾਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੜਾਹਾ ਭਰਿਆ ਤੇਲ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਪੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਲਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੱਪੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਐਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਣੇ ਸੇ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਛੋੜੇ ਧੀ ਆਪ, ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਪਾਈ ਹੈ ਮਨਮੁਖਾਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਵਿਛੋੜਤਾ ਵੀ ਜੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭੱਦਣਕਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਪਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਜੜ ਜਾਓ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਰਾਦਰੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਬਸਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਹਨੀ ਸੇਵਾ ਉੱਜੜ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੰਦ ਖਿਲਾਰਨਾ ਸੀ। ਜਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਜ ਰਹੂਗੀ, ਐਵੇਂ ਲੱਜਦਾ ਫਿਰੂਗਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਉਜੜ ਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਫੈਲਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੇ ਵਿਛੋੜੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਠੀਕ ਆ। ਜਾਮਰਾਜ ਐਵੇਂ ਖੇਚਲ ਕਰੂਗਾ
ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜਾ ਕਾ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਮਿਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ। ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਗਏ ਤਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਲਈ ਸੀ ਨਾ, ਘਰ ਮੁੱਦਾ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਤਪਤ ਕੜਾਹਾ ਬੁਝ ਗਿਆ, ਗੁਰ ਸੀਤਲ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਅੜ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਕੜਾਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ ਪੂਰਾ ਕੋ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏ ਸੰਤ। ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਘੁੰਮੀਏ ਚੋਰ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸ਼ੰਤ। ਹਾਂ, ਛੰਦ ਦਾ ਨਾਮ, ਸ਼ੰਤ ਨਾਮ ਜਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰੀਖਮ ਰੁੱਤ ਅਤ ਕਾਕੜੀ। ਇਹ ਗ੍ਰੀਖਮ 6 ਰੁੱਤਾਂ, ਪਾਵਸ ਰੁੱਤ, ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ, ਇਹ ਜੁਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਖਮ ਰੁੱਤ ਗਰਮੀ ਦੀ, ਜੇਠ ਹਾੜ, ਇਹ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਘੱਟਾ ਉੱਡਦਾ, ਬੰਬ ਰੋਲੇ ਉੜੇ ਫਿਰਦੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਗਾਖੜੀ ਕਠਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਠ ਅਖਾੜ ਕਾਮ ਜੀਓ। ਜਦੋਂ ਜੇਠ ਤੇ ਅਸਾੜ, ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਧੁੱਪਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਤਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੂਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਘਾਮ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋਹ ਦੁਹਾਗਣੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਹਾਗਣ ਛੁੱਟੜਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਕਲੇਸ਼। ਜਿਹੜੇ ਜਗਿਆਸੂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਐਸਾ ਕਲੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਦੁਖੀ ਬੜੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮੌਤ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਹਾਂ, ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੜਦੇ ਮੱਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਹਰ ਗੇਟ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਗ੍ਰੀਖਮ ਰੁੱਤ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਬਹਾਰ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਬਸੰਤ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ। ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਕੰਤ। ਜਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਕੰਤ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਬਸੰਤ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਖੇੜੇ, ਆਨੰਦੋ ਆਨੰਦ, ਅਨਹਦੋ ਰੁਣ ਚੁਣ ਘਰ ਆਰਾਮ, ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀ ਰੁੱਤ ਜਿਵੇਂ ਸਾੜਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀ, ਉਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰੀ ਰਾਮ ਜੀਓ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਂਦੀ। ਸੰਗੂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੋੜੋਂ ਕੋ ਪਰੇ ਨਾ ਉਸਦੇ ਹਲਕਿਆ ਕੁੱਤਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਰਦਾ ਪਾਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਆ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਇਆ ਖਰਚ ਕਰ, ਟਿਕਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸੀਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਮਨਮੁਖਾ ਮੈਲਾ ਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਵੈ ਮਰਤ ਹਾਵੈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਧਾਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਵੇ ਹੌਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਝੂਰਦੇ ਹੋਏ ਝੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਕਾਰਬ ਮੁਠੀਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਨ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਠੀਆਂ ਠੱਗੇ ਹੋਏ।
ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਭਾਣੇ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਮੰਜਾ ਮਾਰਿਆ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਬਾਹਰ ਸੌਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਰੰਗਾ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਕੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਰ ਜੀ ਗਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਡਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰ, ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਫੌਜਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਚਲ ਜਾ। ਉਵੇਂ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਚਲ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੜਦਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਘਟਾਏ, ਤਨਖਾਹ ਘਟਾਏਗਾ ਤਾਂ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣਗੇ, ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਅਵਿਦਿਅਕ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ, ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਕੰਡੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਢਾਹ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। 100 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, 60 ਕਰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਕੋ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੀਸਰਾ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੀਰਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ, ਫੌਜਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਉੱਧਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਇਹ ਔਰੰਗਾਬਾਦ, ਇਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਰੱਖਿਆ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਕੱਚੀ। ਮਜ਼ਾਰ 2-2 ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਸੀਸਗੰਜ, ਜੋਤਾਂ ਜਗਦੀਆਂ, ਧੂਪ ਧੋਖਦੇ, ਪਾਠ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਜਾਓ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਮੱਥੇ ਟਿਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਾ ਦਿਨ ਨਾ ਰਾਤ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਮਰਾਟ। ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਕੜ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸੱਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਗਰਭ ਮੁੱਠੀਆ, ਮਹਾਨ ਗਰਭ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਠੇ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ, ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਲ ਬਾਝ ਮਛਲੀ ਤੜਫੜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗਤੀ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੱਛੀ ਤੜਫਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੁੜਕ ਫੁੜਕ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਕਾਫਰ ਦਾ ਕਲਮਾ। ਇਹਦੀ ਲੜਕੀ ਜੇਵੋ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫਰ ਦਾ ਕਲਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਿਖੀਏ, ਪਹਿਲ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਫਤਿਹ, ਹੁਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਭ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਠੇ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੋ ਪਿਛਲੀ, ਜਲ ਬਾਝ ਮਛਲੀ ਤੜਫੜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਮਛਲੀ ਤੜਫੜਾਉਂਦੀ ਤੜਫਦੀ ਹੈ। ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਰੁੱਠੀਆ, ਬਸ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਮੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰ ਪਾਪ ਜੋਨੀ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋਈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਮਈ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਦੇ ਸਾਸਨ ਜਾਮ ਜੀਓ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਭੈ ਭੀਤ ਫਿਰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਜਮਦੂਤ ਆ ਕੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਓਟ ਤੇਰੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਫੇਰ ਪੜੋ। ਕਰ ਪਾਪ ਜੋਨੀ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋਈ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ ਭੈੜੀਆਂ ਜੋਨੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਾਮਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਭੈ ਭੀਤ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਭੈ ਭੀਤ
ਕੰਧ ਵਾਂਗ ਜੜ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ, ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖ ਸਾਸਨ ਜਾਮ ਜੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਜਮਦੂਤ ਤੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਸਨਾਂ ਤਾੜਨਾ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਓਟ ਤੇਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖੋ ਔਰ ਮੌਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗੀ ਭੁੱਲਣ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਅਸੀਂ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਖ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ਜੀਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਆ ਗਈ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਗਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੂੰ ਬਚਨ ਦੇ ਲੋ ਪੂਰੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਸ ਹੈਗੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ, ਸਰਵਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਠੀਆ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਗਏ, ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਏ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਇਸ਼ਕ ਬਾਪੂ ਵਰਗੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਰਘੂ ਵਰਗੇ, ਔਰ ਬਿਕਰਮਾਜੀਤ ਭੋਜ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਨਿਆਂ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਘੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਂਦਾ, ਵੀਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਧੋਬਣ ਬੈਠੇ ਆ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਂਦਿਆਂ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਆ, ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਘੂ ਮਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚਲਿਆ ਜੁਗਗਰੀ 'ਤੇ। ਸਵੇਰੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਡਰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤੀ, ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਡਰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਰੋ ਨਾ, ਕੰਬੋ ਨਾ। ਰਾਤ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਾ ਗਰੀਬ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆ ਲਓ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ। ਮਹਿਲਾਂ ਬਹਾਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਘੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਕੱਢੀ। ਉਹ ਵੀ ਰਾਜੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਔਸ਼ਧੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਬੂਟੀਆਂ, ਡਾਕਟਰੀ। ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ। ਐਸੇ ਬੰਬ, ਐਟਮੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਧਰਤੀ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪਰ ਘਾਹ ਦੀ ਤਿੜ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੰਗਾਰ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਸੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਵਿਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੇ ਰਾਕਸ਼ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪਲਟੇ। ਫੇਰ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰਜਾ ਸੁੱਖ ਨਾ ਵਸੇਗੀ।
ਇਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਵਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਵਰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਸੀ ਰਾਜ, ਮਰਦਾਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾ ਮਣ ਦਾ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਬੜੀ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਰਹੋਗੇ ਚੱਲੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਸੱਤ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸੱਤ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਬੰਸ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਬਿਟ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਚਲਤੇ ਕਬੂਤਰ ਜਨਾਵਰ ਕੀ ਛਾਓ, ਕੇਤੇ ਖਾਕ ਹੋਏ ਖੂਬ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਕਿਹੜੀ ਤੇਗ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੱਭੀ ਜਨਬੀ ਦੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ, ਉੱਤੇ ਬਰੀਕ ਕਾਗਜ਼ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਬਰੀਕ ਤੰਦ ਵਲੇਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜਲਾਦ ਵਾਰ ਹੋਵੇ। ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਧਾਗਾ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ, ਸੀਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਤਲਵਾਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਧੜ ਤੇ ਪਹਿਰਾ, ਬੜੇ ਸਖਤ ਪਹਿਰੇ ਲਾਤੇ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇ ਲਓ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਰਕਾਬ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਧੜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਵੇਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੂਰਜਮਲ ਮਣੀ ਰਾਏ ਆਦਿਕ, ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਬਿਰਧ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਸੀਸਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਸਾਰੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਥਾਨ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲ ਗੰਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਰ ਸੀ। ਵਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਸ਼ਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੈਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੌਣ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਲਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗੀਓ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੁਣੀਏ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੋਝੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਜੀ ਸਦਕਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਧ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਬਣਨਾ, ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤਿਆਗੋ, ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੋ,
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣ ਲਓ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਨਾਮਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।